आओ वाला भक्तजनों, वाला युवानों, वाला विद्यार्थी मित्रों, आ गुरुकुल परिसर में रूपाला घनश्याम महाराजनो 8मो वार्षिक पाटोत्सव चाली रह्यो होय आजना एवा पवित्र और महानतम दिवसे केंद्रीय केबिनेट मंत्री लोक लाडीला हृदय सम्राट एवा माननीय पुरुषोत्तम भाई रूपाला साहेबनु एकवार गगनभेदी तालीओना नाद साथे आपणे स्वागत करीए। अपना आखाए गुरुकुल परिवार वती पूज्य गुरुजी एमने हार पेरावी सन्मान कर्युं। ए ज रीते अपना ध्रांगध्रा हळद विस्तारना लोक लाडीला एवा प्रकाशभाई वरमोरा धारासभ्यश्री, ए ज रीते गोविंदभाई वरमोरा जेमने तो आपणे सहज ओळखीए छीए, एमनी ओळखाण आपवा माटे शब्दो टूंका पड़े एवा समाजना भामासा समान गोविंदभाई वरमोरा श्री, ए ज रीते अपना गुरुकुल परिवारना एक अनन्य सभ्य अर्जुनभाई धोळकिया, एमना सुपुत्र ईश्वरभाई, एमनुं पण आपणे स्वागत करवुं छे। त्यारे हूँ आउट करीश आ गुरुकुलना ट्रस्टी श्री एवा परम भक्त श्री नरेन्द्रभाई ठक्कर, आप दौड़ता आवो। ए ज रीते भरतभाई मुंबई चार्टर्ड एकाउंटન્ટ अने आ श्रीहरि यागना यजमान परिवार एटले के लंडनना भक्तो वती परेशभाई दौड़ता आवो अने आ त्रणेय महानुभावोनुं अत्रे स्वागत करशो। नरेन्द्रभाई पधारो। अपना लोक लाडीला एवा पुरुषोत्तम भाई रूपाला साहेब ने हार पेरावी आप आ गुरुकुल परिसर में एमनो उष्माभर्यु स्वागत करशो। ए ज रीते भरतभाई जय अने अपना प्रकाशभाई वरमोरा ने हार पेरावी अपना बधा वती एमनु स्वागत करशो। परेशभाई जय समाज श्रेष्ठी, घणी वखत हूँ कहूँ छूं कि जेमने अयोध्या में बिराजमान भगवान राम ने विषे जेटली श्रद्धा ने अतूट श्रद्धा है, एवी ज रीते एमना सखा कहूँ, गुरु कहूँ, मित्र कहूँ एवा अपना वहाला गुरुजी ने विषे पण अहींया संस्कारधाम में बिराजमान राम ने विषे पण एटली ज अतूट श्रद्धा ने प्रेम भाव रह्यो छे एवा गोविंदभाई ने पण हार पहेरावी अपना सौ वती सन्मान करवामां आवे। ओके, एमनो एक भाव छे पुरुषोत्तमभाई रूपाला ने गोविंदभाई, प्रकाशभाई अने अर्जुनभाई त्रणेय हार पहेरावी अने स्वागत करशे। धन्य हो, धन्य हो। एकवार ताळीओना नाद साथे आपणे आ क्षणने વધાવીએ। जिला पंचायतना प्रमुख हरिभाई पण उपस्थित छे, तो जयंतीभाई आवी अने एमने हार पहेरावी सन्मान करशो। आवो अनेक कार्यक्रमोनी व्यस्तता होवा छतां पण अपना गुरुकुल परिवार प्रत्ये अने सहज धर्म प्रत्ये जेमनो भाव रह्यो छे अने एना कारणे ज आजे अहींया एमनुं आववानुं थयुं एवा पुरुषोत्तमभाई रूपाला साहेब केंद्रीय केबिनेट मंत्रीना स्थाने रही जेमना जीवन में सतत धर्म चिंतन, समाज चिंतन अने संस्कृति चिंतन रह्युं छे अने ए चिंतन ने साथे लई अने आपणी वच्चे पधार्या छे। त्यारे आवो एक संत चिंतन ने पण आपणे सांभळीए तो वहाला गुरुजीना चरणों में प्रार्थना करीए कि आपणे सौने रूड़ा आशीर्वाद आपे। स्वागत करी माननीय महानुभावोनुं ने आपणे पुरुषोत्तमभाई रूपाला साहेबने थोड़ी ज क्षणों में आपणे अहींयाथी एमने विदाय आपीशुं, कारण के अनेक कार्यक्रमों में पोते व्यस्त होवा छतां पण एक हृदयना भावथी आपणे अहींया पधार्या छे, त्यारे आपणे सौ धन्य थया छीए। पूज्य गुरुजी। इष्टदेव सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण महाप्रभु हमणां ज आपणा समग्र भारत देशनुं एक श्रद्धानुं केंद्र एवा अयोध्या नगरी में भगवान रामचंद्रजीनी प्रतिष्ठा महोत्सव उजवायो। भगवान रामचंद्रजी, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोळानाथ उपस्थित समग्र परमहंसो, पार्षदों, साधकों अने खास करीने आपणा गुजरातनुं गौरव एटले आपणा बधायनुं गौरव। नाना एवा आपणा कार्यक्रममां पोताना घणा बधा कार्यक्रममां व्यस्त होवा छतांय पण एक पोतिको उत्सव मानीने, पोतिकी संस्था मानीने આજે આપણી સંસ્થામાં પધારેલા
એવા રૂપાલા સાહેબ એવં ધાંગધ્રા અને હળવદ વિસ્તારના ધારાસભ્ય શ્રી પ્રકાશભાઈ અર્જનભાઈ ધોળકિયા વગેરે વગેરે મહાનુભાવો આજે આપણી આ સંસ્થામાં વધાર્યા. ગોવિંદભાઈ તો એક આ સંસ્થાનું અંગ કહેવાય. અર્જનભાઈ છે તે પણ એક આ સંસ્થાનું અંગ કહેવાય. તો આજે આવા મહાપુરુષોની બધાની ઉપસ્થિતિ છે. હમણાં સાહેબને મેં વાત કરી, મેં તો અમારી સંતોની પણ એક જવાબદારી છે, ભારત દેશને સારા આદર્શ નાગરિક આપવા, આ બાળકોનું ઘડતર કરીને એને આદર્શ દેશભક્ત બનાવીને આપણા વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો સંકલ્પ, એમનું સ્વપ્ન એ આપણું સ્વપ્ન, એમનો સંકલ્પ તે આપણો સંકલ્પ, એમની જવાબદારી જેટલી છે એટલી જવાબદારી આપણા સહુ કોઈની પણ આ દેશની છે. તો આ ભારત દેશને સારા આદર્શ નાગરિક આપવા, સજ્જન પુરુષો આપવા, એના માટે પ્રમાણિક નાનો એવો પ્રયાસ કરીને સાહેબ 1000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા અભ્યાસ કરે છે. અને એને દેશભક્તિના, માતૃભક્તિના, પિતૃભક્તિના આ બધા જ ઘડતરના માધ્યમથી સદવિચારો આપીને આપણો ભારત દેશ મહાન તો બને છે, સમૃદ્ધ તો બને છે, પણ એની સાથે આપણો ભારત દેશ દિવ્ય બને. આપણી ભારતીય પરંપરાઓ જે ઋષિમુનિઓએ પ્રવર્તાવી હતી તેમાં આપણે એને લક્ષ્યમાં રાખીને સમગ્ર આપણો ભારત દેશનો માનવ સમાજ હોય, આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ હોય, રૂપાલા સાહેબ જેવા દેશભક્તો હોય, બીજા ઘણા બધા શ્રેષ્ઠીઓ બધા હોય, આપણા યુવાનો આપણા સૌ કોઈ માટે રાત્રિ દિવસ જે જાગી અને આપણી દેશની રક્ષા કરી રહ્યા છે એવા સમગ્ર આપણા આર્મીના યુવાનોની સુખાકારી માટે, ભારત દેશના સમગ્ર માનવ સમાજની સર્વાંગી રીતે સુખાકારી માટે 60 દિવસથી શ્રી હરિયાગ આપણે અહીં ચાલી રહ્યો છે. આ આપણી પવિત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિ છે, એમાંથી જે ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે એ કાંઈક જુદી ઉર્જા પ્રાપ્ત થાય છે, એમાંથી કાંઈક જુદી કેલેરી પ્રાપ્ત થતી હોય છે. માટે વધુ સમય નહીં લેતા રૂપાલા સાહેબ, પ્રકાશભાઈ, ગોવિંદભાઈ, અર્જનભાઈ આ વગેરે વગેરે આજે આપણા આ મહોત્સવમાં પધાર્યા એ બદલ આ સંસ્થા વતી, સમગ્ર સંતો હરિભક્તો વતી સાહેબનું ખૂબ ભાવભીનું આપણે સૌ કોઈ તાલીઓના નાદથી સ્વાગત કરીએ. આટલા બધા વ્યસ્ત હોવા છતાંય આપણા માટે આટલો સમય ફાળવીને બધાયરા તે આપણા માટે બહુ મોટી વાત ને ગૌરવની વાત છે. આમ તો સાહેબને સાંભળવા જેવા છે. હમણાં પ્રોગ્રામ હતો છારોડી ગુરુકુલમાં, સાહેબ આપણે બહુ સાંભળ્યા, બહુ આનંદ આવે. ઠાકોરજીએ અમને કાંઈક એક શબ્દ શક્તિ આપણે કહીએ ને, જ્ઞાન શક્તિ, શબ્દ શક્તિ, એની સાથે દેશ પ્રેમ શક્તિ, દેશ બાંધવોની પ્રેમ શક્તિ, મારું ગુજરાત, મારું ભારત, મારો સમાજ, મારો દેશ, આજે એમનામાં એનું ખમીર જે પડ્યું છે એ ઘણીવાર એવું અમુક ખમીર એવું હોય, ગુપ્ત હોય, આપણે દેખાતું ન હોય, પણ જ્યારે આપણે સાંભળીએ એમના જીવનને આપણે વિચારીએ ત્યારે આપણને એનું દર્શન થતું હોય છે. તો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સાહેબ, આપ પધાર્યા. એટલા બધા વ્યસ્ત હતા છતાં અમારા નાના એવા એક કાર્યક્રમમાં સમય લઈને પધાર્યા. આ રીતે અમને તમારો પ્રેમને ઊભ મળતી રહે, કારણ કે ધર્મસત્તા અને રાજસત્તા આ બેના સમન્વયથી યુગોથી આપણી ભારત દેશની આ ધરતીનું બધું ચાલી રહ્યું છે અને ચાલશે. તો ધર્મસત્તા અને જ્યારે રાજસત્તાનો સમન્વય થાય, અને આપણે બધા ભાગ્યશાળી એ છે વાલા ભક્તો કે વર્તમાન કાળમાં આપણને જે સમ્રાટ મળ્યા છે એ ધર્મસત્તાને અને રાજસત્તાને બંનેને સાથે રાખીને ચાલવાવાળા મહાપુરુષ છે.
અને રૂપાલા સાહેબ જેવા પણ એક ધર્મસત્તાને અને રાજસત્તાને બંને સાથે રાખીને આપણા પ્રકાશભાઈનું પણ સ્વપ્ન આપણે જોઈએ તો એટલું બધું શ્રેષ્ઠ ઊંચું છે. એ આપણું પરમ ભાગ્ય છે કે આવા પુરુષો આપણી ધરતીને કહેતા આપણને સૌ કોઈને મળ્યા છે. પરમાત્માના ચરણમાં એવી પ્રાર્થના કરીએ, રૂપાળા ઘનશ્યામ મહારાજના ચરણમાં, કે સાહેબનું સ્વાસ્થ્ય ઠાકોરજી ખૂબ સારું રાખે અને પરમાત્મા પોતાની કૃપાનું કવચ સાહેબને ને આપણા વડાપ્રધાનને એવા મહાપુરુષોને કાયમને માટે આપતા રહે, જેણે કરીને આપણા ભારત દેશનો અધિકને અધિક વિકાસ થતો રહે એવી પરમાત્મા કૃપા કરે એવી પ્રભુના ચરણમાં પ્રાર્થનાની સાથે ભાવથી મારા જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. રાધે કૃષ્ણ. રાધે કૃષ્ણ. ભારત માતા કી જય. ભારત માતા કી જય. ભારત માતા કી જય. ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ આભાર. પૂજ્ય ગુરુજીના શબ્દોને તાળીઓથી વધાવીએ. આવો આપણે માનનીય પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબને સાંભળવા છે. ત્યારે એમની એક વાત મને બહુ ગમે કે આપણે આજે કહીએ છીએ કે પૂરા વિશ્વમાં આ દેશનો ભારતનો ડંકો વાગી રહ્યો છે, ત્યારે એને થોડુંક બદલાવી અને આપણા રૂપાળા ઘનશ્યામ મહારાજના દર્શને પધારેલા રૂપાલા સાહેબ એવું કહે કે એ ડંકો તો પહેલેથી જ લટકાતો હતો, 56ની છાતીવાળો વગાડવાવાળો નહોતો. અને એ 56ની છાતીવાળાને આ દેશે અક્ષરધામમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટનો હુમલો થયો, લોકો કહે છે કે આતંકવાદીઓનો એમાં હાથ છે. મુંબઈમાં હુમલો થયો તો કે આતંકવાદીઓનો હાથ છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થાય તો કે આતંકવાદીઓનો હાથ છે. 2014માં જનતા જાગી ગઈ, હાથને જ હટાવી દીધો. ઘણાને કાલ સમજાશે, કાંઈ વાંધો નહીં. આવો આપણે પૂરેપૂરા માન સન્માન અને વિવેકની સાથે પ્રાર્થના કરીએ. કેન્દ્રીય કેબિનેટ મંત્રી એક દ્રઢ સંકલ્પ અને પૂરેપૂરી કર્તવ્ય નિષ્ઠા સાથે આપણા દેશના માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના આજે આ ગુજરાત માટે, પૂરા એ ભારત માટે જેમને સુપ્રીમ સાથી કદાચ કહેવા હોય તો એ મને વધારે નહીં લાગે એવા માનનીય પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબને હું આહુત કરીશ. આવો આપ પધારી અને આપની પાસે અનેક એવા પ્રખર વિચારો છે, શાસ્ત્રોનું ઊંડું જ્ઞાન છે અને સમગ્ર ધર્મને સાથે રાખી અને ચાલવાવાળા આવો રૂપાલા સાહેબને આપણે સાંભળીએ. જય સ્વામિનારાયણ. રામ રામ. પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી રામકૃષ્ણદાસ સ્વામીજી, આમ તો આદર સાથે આ બોલવામાં અઘરું લાગે, આમ તો રામ સ્વામી જ કહે છે બધા. એમના ચરણોમાં મારા પ્રણામ. આજના આ કાર્યક્રમમાં મને આવવાનું થયું એને હું મારું સૌભાગ્ય સમજું છું. અહીંયા 60 દિવસનું એક તપસ હવન ચાલી રહ્યો છે, એના દર્શન કરવાનો મને લાભ આપ્યો, એ માટે પણ હું સંતોનો આભાર માનું છું. આપણા ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી પ્રકાશભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી હરિકૃષ્ણભાઈ, ધાંગધ્રા ભાજપના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી કિરીટસિંહજી, નગરપાલિકાના પ્રમુખ ભાઈ શ્રી કુલદીપસિંહજી, અમારા કિસાન મોરચાના ભાઈ નંદલાલભાઈ, ભાઈ શ્રી હિરેનભાઈ કાનાબાર, ભાઈ શ્રી રમેશભાઈ પ્રજાપતિ, શ્રી રમેશભાઈ ટાંક, શ્રી શૈલેષભાઈ, અમારા સુરતથી મારા જિલ્લાના અમારા મોભી કહી શકાય ભાઈ શ્રી અર્જણભાઈ, ગોવિંદભાઈ વરમોરા અમારા મુરબ્બી કહી શકાય, અને આ ઈશ્વરભાઈ છે ને એ આખું આ મારી ઘટનાનું અહીંયા હોવું એનું કારણ આ ઈશ્વર અમારી સાથે છે. મેં સ્વામી એમ વિનમ્રતાથી એવું કહ્યું હતું કે મારે થોડુંક કાર્યક્રમોનો સ્ટ્રેચ છે, એટલે હું આવીશ ખરો પણ સ્વામીના દર્શન કરીને નીકળી જઈશ એમ. અને મારી યારે આ જોડાયેલું છે કે હું જ્યાં જાઉં ત્યાં મારે બોલવું જ પડે, એટલે મેં પહેલેથી રજા લીધી હતી કે હું બોલીશ નહીં.
પણ હવે એમાંથી કાંઈ અમારું હાલતું નથી. ભાષણ એવું કંઈ કરવાનો મારો ઈરાદો નથી, પણ મને જે રાજીપો થયો અહીંયા દર્શન કર્યા પછી એને વ્યક્ત કર્યા વગર રહી શકતો નથી. હું બનાસકાંઠામાં એક સ્થાન છે, સ્થાનનું એક્ઝેક્ટ નામ મને અત્યારે યાદ આવતું નથી. કયું? વવાર કચ્છનું છે. હા, તો બનાસકાંઠામાં ત્યાં ઠાકોરજી છે, એ મૂછાળા ઠાકોરજી છે, સરહદ ઉપરનું ગામ છે. અને ત્યાં ઠાકોરજીની મૂર્તિ મૂછોવાળી છે. આપણા કૃષ્ણ ભગવાન તો ફૂલ ક્લીન શેવવાળા છે. હું ભોળાનાથનો ઉપાસક છું એટલે અમારે દાઢી મૂછવાળું હાલે, પણ કૃષ્ણ ભગવાન છે એ તો ક્લીન શેવવાળા છે. તો ત્યાં ઠાકોરજી છે એ મૂછાળા ઠાકોરજી છે, એનું નામ જ મૂછાળા ઠાકોરજી છે. બનાસકાંઠાનું એ ગામ છે. એટલે આપણા વડવાઓ જે છે ને એ કેટલા બધા આપણા સંતો કે ઋષિમુનિઓ જેને આપણે કહીએ એને જ્યાં જેવી જરૂરત હોય ને એવા ઠાકોરજી આપે. એ બોર્ડર છે, એટલે બોર્ડરેથી જે આવે એને એવા દર્શન થવા જોઈએ. આ પંથકમાં ક્યાંય જેવું નથી. એટલે ત્યાં આપણા ઠાકોરજી છે એ મૂછાળા ઠાકોરજી છે. પણ અહીંયા તો નર્મદાના પાણી આવી ગયા ને, એટલે અહીંયા ઠાકોરજી રૂપાળા છે. એટલે મેં નથી ક્યાંય સાંભળ્યું નામ. આ પહેલું વહેલું નામ મેં ક્યાંય. ઠાકોરજીના તો બધા વખાણ કરવા જ થાકતા નથી. ભગવાનના તો વખાણ કરવાથી નેતી કેવું પડે છે, ત્યાં સુધી ઠાકોરજીના વખાણ કર્યા છે. પણ અહીંયા ધાંગધ્રાવાળા ભાગશાળી છે કે અહીંના સંતોએ ઠાકોરજીની રૂપાળા ઠાકોરજી બેહાડી દીધા. જે સંતોએ બેહાડ્યા હોય એ સંતોના ચરણમાં હું દંડવત પ્રણામ કરું છું. પ્રભુ શ્રી રામનું પ્રાગટ્ય થયું એ આપણા સૌ માટે, આપણી સંસ્કૃતિ માટે, આપણા દેશ માટે 500 વર્ષ પછી વળેલો વટક છે. આ જલસો એનો છે, આ મંદિરનો નથી. પણ 500 વર્ષ પહેલાં વિદેશી તાકતોએ આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર જે ઘા કર્યો હતો અને એ વખતે આપણે એનો સામનો નહોતા કરી શક્યા, એની કસક 500 વર્ષ સુધી આપણી પેઢીઓએ સહન કરી ગુલામીના પ્રતીકને. એ પ્રતીકની ઉપર ઠાકોરજીને પધરામણીનો કાર્યક્રમ કરવાનું સૌભાગ્ય આપણને મળ્યું. આપણે બધા ભાગશાળી છીએ. આપણે હવે નવી પેઢીવાળાને કહી શકશું કે આ જે દિવસેલું તૂટ્યું હતું તેથી તો આપણા વડવાઓ હતા, પણ આ બંધાતું હતું તેથી અમે હતા, એમ આપણે બધા કહી શકીએ. દર્શન કરવા ગયા હતા. ગોવિંદ કાકા ત્યાં હતા, અયોધ્યામાં હતા, દર્શન કરતા હતા. મેં એને લાઈવ હોતે ને સાંભળ્યા હતા. આ બધી ઘટનાઓ જે ઘટે છે એ અમૃતકાળની ઘટનાઓ છે. આપણા મોદી સાહેબ આ કાળને અમૃતકાળ કહે છે. અને સ્વામીજી વાત કરતા હતા કે આખા દેશનું કલ્યાણ થાય, આપણા સૈનિકોનું આરોગ્ય જળવાય, એનું મનોબળ વધે, દેશમાં નાગરિકો સારા બને, એને માટે અમે આ અનુષ્ઠાન કરી રહ્યા છીએ. એ આ અમૃતકુળના શુકન કહેવાય. આ અમૃતકાળના શુકન કહેવાય ને. આવું બધું થાય. અમૃતકાળ કોઈ એક વ્યક્તિથી ના થાય. એ અમૃતકાળની અંદર બધી ઘટનાઓ બનતી હોય અને બધી સાત્વિક ઘટનાઓ એકસાથે આકાર લે ત્યારે અમૃતકાળ થતો હોય છે. વાત માંડું તો સમય મને રોકે, પણ આટલા બધા સુશીલ સંસ્કારી દીકરાઓ સામે બેઠા છે એટલે મને આ મૂળ સ્વભાવનો હું માસ્તર છે. મેં નોકરીથી શિક્ષકથી શરૂઆત કરેલી, એટલે આવામાં ક્યાંક જાઓ મને પાછું એવું થવા માંડે હું ક્લાસમાં જ આવ્યો છું. એટલે એક પ્રશ્ન પૂછું તો એક પ્રશ્ન પૂછું, જો તમે હા પાડો તો વાહ ભાઈ વાહ. લો, પેપર તો હાવ સાદું છે. હમણાં આપણા દેશમાં ભારત સરકારે, આપણા મોદી સાહેબે તમને બધાને ધ્યાનમાં રાખીને એક દિવસની જાહેરાત કરી રાષ્ટ્રીય સ્તરે. એ કયો દિવસ?
માર્યા ઠાર, બાળ દિવસ, હાલો આપણે પેપર ફોડી નાખ્યું. બાળ દિવસની જાહેરાત થઈ, એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ ને. તમારા માટે થઈને દેશના વડાપ્રધાને બાળ દિવસની જાહેરાત કરી. બાળ દિવસની જાહેરાત શું કામ કરી ને કોના માટે કરી એની કોઈને માહિતી હોય તો મારે સાંભળવી છે. ધન્યવાદ. તમને એ ખ્યાલ તો હોવો જોઈએ કે આ દેશમાં મોટાઓએ જે કંઈ કર્યું છે ને એની કરતાં ઝાઝુ બાળકોએ કર્યું છે. એ તમને ખ્યાલ છે? બોલો, એ ખ્યાલ છે. આપણે એના વખાણ કર્યા તેને ખ્યાલ છે. આ બધું આવું છે. ખુશામત ખુદા કો ભી પ્યારી હોતી હૈ. તો મોટા કરતા છોકરાઓએ બળ કર્યું હોય એવા બાળકોના નામ આવડે છે તમને? બોલો જોઈએ, એક એક બોલો જોઈએ. એક નામ બોલો, તમને એમ લાગતું હોય કે આ બેસ્ટ આ નામ, એ કયો છે? તે આ છે ના પાડતા હતા. હે, ચાલો હજી પેપરને સાદું કરું. તમે આપણા દેશનું નામ ભારત પડ્યું છે, એ કોના નામ સાથે જોડાયેલું છે? આવડે છે બધાને આવડે છે, એવું ના હાલે. એક હાથ ઊંચો કરાય અને સાહેબ પૂછે એને જવાબ આપવા દેવાય. બોલો, એક જણ બોલો જો. અહીંથી બોલ, ઊભો થઈને બોલ. પેલા મેં તારી સામે આંગળી કરી, તું પસવડ જોવા માંડ્યો. હા, ભરત. હવે એક જણો એવું મને સમજાવો છે કે ભરતમાં એવું શું હતું કે એનું નામ ભારત પાડવું પડ્યું? ભરત શું કરતો હતો એટલા માટે થઈને આપણા દેશનું નામ ભારત પાડવું પડ્યું? અંદર ને અંદર નથી વાતો કરવાની, અહીં મારી હારે કરો. બોલો, એકાદ જણ હિંમત કરો. ચાલો, હવે તમે કોમ્પ્યુટર શીખવા માંડ્યા, તમને ક્લાસમાં ખૂબ મોટા મોટા સારા સાધનો આપવા માંડ્યા. પહેલાં તો મને લખોટા આપતા સાહેબો મોટા, ને એમાં 10 લખોટા નાખેલા હોય એમ કરીને એક આણી કોરથી ભટકાવે એટલે પછી 1 2 એમ કરીને શીખડાવતા. એક કેમ થાય, એક અડે, એક એવી લાંબા રાગનો એનો ઢાળ હતો. મોટા હશે એને ખ્યાલ હોય. એક કેમ થાય, એક અડે, એક એમ હાલતું. તે એ સાહેબ ઓટો મોડ ઉપર મૂકીને વિયા જાય, રિસેસ પડે ત્યાં સુધી હાલે. ત્યારે આવી બધી વ્યવસ્થાઓ નહોતી. પણ એ ભરત જે હતો, એ ભરત અંકગણિત શીખવા માટે સિંહના દાંત ગણતો હતો, એવો શૂરવીર હતો. એટલે એના નામથી ભારતનું નામ પાડવામાં આવ્યું. સિંહનું મોઢું ફાડીને એના દાંત ગણતો, એક હેઠે હેઠલી દાઢ, બીજી દાઢ. સિંહના દાંત ગણે એવા દીકરાઓ આ ભારતમાં પેદા થતા હતા, એવો ભરત હતો. એટલે આ દેશનું નામ ભારત પાડવામાં આવ્યું. મેં તમને કહ્યું હતું કે મોટાવે નથી કર્યું એવું આ બધા બાળકો કરી ગયા છે. 7-8 વર્ષનો ધ્રુવ હતો, એણે એવી તો તપશ્ચર્યા કરી કે ઋષિમુનિઓ કરી ના હાકે. ભગવાનને રૂબરૂ આવવું પડ્યું. એ સાહેબ મૂળ કોચિંગનો જ વિષય હતો. મૂળ નારદજીનું કોચિંગ કામમાં આવ્યું હતું. એ પહેલું વહેલું કોચિંગ હતું. એણે કોચિંગ ક્લાસ કર્યો ને એમાંથી એણે જે સૂત્ર આપ્યું એ સૂત્ર એણે પાકું કર્યું, ગોખી નાખ્યું અને મૂક્યું જ નહીં. તે ખુદ નારાયણને એમને મળવા માટે આવવું પડ્યું. ને આજે પણ આખી એ દુનિયામાં ભૂગોળની શરૂઆત તારાથી થાય ને તારાનું નામ ધ્રુવ પાડવામાં આવ્યું. આજે સમુદ્રની અંદર ફરતા જહાજોમાં તો હવે ખૂબ અદ્યતન સાધનો આવી ગયા છે. તેમ છતાંય જૂના માલમો, ખલાસીઓ એ તારાઓ જોઈ અને દિશા નક્કી કરે છે. એ ધ્રુવ તારો એ ધ્રુવે કર્યું. હજી કોઈ મોટા માણસના નામે કોઈ તારાનું નામ નથી. ઋષિઓના નામ છે, પછી સીધો જ ધ્રુવ આવે છે. એવડું મોટું કામ કરી ગયો પ્રહલાદ.
આ બધા નામો પ્રાચીન છે એટલે તમને થોડા નવીન લાગે છે, પણ આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ બાળ દિવસ જેને માટે ઘોષણા કરી એ બહુ મોટી એક ઐતિહાસિક ઘટના છે આપણા દેશની. મિત્રો, ગુરુ ગોવિંદસિંહજી જે શીખ ધર્મના મહાન ગુરુ થયા, એ વખતે મોગલોનું રાજ્ય હતું અને તલવારની ધારે મુસ્લિમ ધર્મ સ્વીકારવા માટેનું દબાણ હાલતું હતું. ત્યારે એમને દબાવવા માટે ગોવિંદસિંહજીના રાજકુમારોને પકડી લેવામાં આવ્યા અને એમના 2 શહેજાદાને બોલાવી અને એમ કહેવામાં આવ્યું કાં તો તમે મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરો અથવા તમારું માથું કાપી નાખવામાં આવશે. મિત્રો, તમને મારે ખાલી એટલું કહેવું છે કે બાળકે જે એ સેનાપતિને જવાબ આપ્યો હતો ને એ યાદ રાખવા જેવો છે. જ્યારે એની સામે તલવાર રાખીને બાળકને પૂછવામાં આવ્યું કે કાં તો ઇસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કરો અથવા માથું કપાવવા માટે તૈયાર રહો, ત્યારે એ ગોવિંદસિંહજીના દીકરાએ એ મુસ્લિમ સુબાને એવો જવાબ આપ્યો હતો કે હું મુસ્લિમ ધર્મ સ્વીકારી લઉં, પણ પછી હું નહીં મરું એવું થાય, પછી તમે મને અમર બનાવી શકશો? આવો પ્રશ્ન બાળકે કર્યો ત્યારે પેલો સેનાપતિ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયો. એણે કીધું કે અમર ન થઈ શકાય, કે જો અમર ન થવાનું હોય તો વટલાણા કેરે મરવું એની કરતાં આમાં નામાં મરવા દે ને. જો માથું કપાવ્યા પછી એ મરવાનું તો નિશ્ચિત જ છે. એ તમારી જેવડો બાળક હતો, એ બાળકે મોતની સામે એમ કીધું, તલવારની સામે એમ કીધું કે હું મરી જઈશ પણ મારા ધર્મને હું બદલાવીશ નહીં. એની યાદમાં બાળ દિવસની ઘોષણા થઈ છે. અને આ દેશમાં આ પ્રકારના બાળકોનો ઇતિહાસ છે એ કાયમિક સ્મૃતિમાં જળવાઈ રહે એટલા માટે બાળ દિવસ. હવે દર બાળ દિવસે કોક ને કોક આ વાત કરશે, આ વિષય મૂકશે. મને આ ઘટના યાદ આવી, મેં આજ તમારી સાથે શેર કરી. એમ કોઈ ક્યાંક ને ક્યાંક કહેતું રહેશે. તો આપણી જે પૂર્વજોની આવી સુંદર ઘટનાઓ છે આપણા ઇતિહાસની, જેમાંથી આપણને બોધ લેવાની જરૂર છે, એ ઘટનાઓ આપણા જીવનમાં ઉતરતી રહે ને આપણને સ્મરણ રહેવું જોઈએ કે આપણે કોના વારસદાર છીએ. સમજો કે આ અયોધ્યા પડી ગયું હોત અને આપણે ભૂલી ગયા હોત તો અત્યારે ત્યાં બીજું પ્લોટિંગ થઈ ગયું હોત, પણ આપણા મગજમાં હતું કે આ અમારું છે, અમારા ઈષ્ટદેવનું આ જન્મભૂમિ છે. એ હતું તો નહોતા કરી શકતા એ વાત અલગ છે. 500 વર્ષ વી ગયા નહોતા કરી શકતા, પણ મગજની અંદર હતું તો એને પ્રસ્થાપિત કરવાની ક્યારેક પળ આવે છે. એમ આપણો ઉજ્જવળ ઇતિહાસ આપણા સ્મરણમાં રહેવો જોઈએ. એટલે આપ સૌને બાળ દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. તમે ગુરુકુળમાં ભણવાનો તમને અવસર મળ્યો છે. ગુરુકુળોએ આ દેશને અદ્ભુત ઇતિહાસ આપ્યો છે, અદ્ભુત બાળકો આપ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ગુરુકુળની શિક્ષાના વિદ્યાર્થી છે. એમના સાંદીપની આશ્રમની કથાઓ છે. અને આ બધું જ આપણા દેશ માટે, આપણા રાષ્ટ્ર માટે જરૂરી છે. દેશ વિકસિત બનવાનો છે, દેશ મહાસત્તા બનવાનો છે. 47માં મોદી સાહેબનો સંકલ્પ છે કે ભારત વિકસિત રાષ્ટ્ર બનશે. પણ ભારત જ્યારે વિકસિત રાષ્ટ્ર બનશે ત્યારે એને ચલાવવા માટે મજબૂત નાગરિકો જોઈશે, અને એ વખતે દેશ તમારે ચલાવવાનો હોય છે. વિકસિત રાષ્ટ્ર જ્યારે ભારત બન્યું છે ને ત્યારે તમારામાંથી ડૉક્ટરો હોય છે, તમારામાંથી એન્જિનિયરો હોય છે, ત્યારે તમારામાંથી નેતાઓ હોય છે. ત્યારે આ રાષ્ટ્રને મજબૂતીથી ચલાવે એવા નેતાઓ અને નાગરિકો આ બાળકોમાંથી આપણને મળવાના છે. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય સ્વામિનારાયણ. ગુરુ ગોવિંદસિંહના નરબંકા જોરાવરસિંહ અને ફતેહસિંહજી આ બે બાળકોના શહાદતને વંદન કરવા માટે બાળ દિવસની શુભેચ્છાઓ આપી અને માનનીય પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા સાહેબ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે. પૂજ્ય ભજન સ્વામી સરસ મજાના દોહાની સાથે એમને વિદાય આપશે. हे मत भूलना भूमि राम जन्म की गाथ को, आमी चंद की वजह से सहना पड़ा अपमान को.
सहना पड़ा अपमान को। बलिदान को मत भूलना जो राम भक्तों ने दिया, प्रभु की कृपा उतरी है उन पर, धाम वैकुंठ पा लिया, धाम वैकुंठ पा लिया। ये करो याद, करो याद, याद तुम करो याद तुम राम भक्त के प्रेम को, घर बार छोड़े करने राजी अपने इष्ट देव को, अपने इष्ट देव को। आसान आसान नहीं ये देश भक्ति, राम भक्ति जतावना, श्री राम के नारे लगाकर पलक में मर जावना, पलक में मर जावना। ઇન્ટરવ્યુ ચાલે. બારનું બંધ કરતો ને કઈ. હાલો, હવે બધા હરિભક્તોએ વિદ્યાર્થીઓએ જે પ્રમાણે ગ્રહપતિઓ સૂચના આપે એ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓએ અત્યારે આપણે કથાનો પ્રારંભ થશે, તો બધા જ હરિભક્તો ફ્રેશ થઈ અને ઝડપથી કોઈ પણ જગ્યાએ જરા પણ ટાઈમ બગાડ્યા વગર આપણે સભા મંડપમાં પહોંચીશું. તો બધા જ ભક્તો અહીંથી